I born and brought up in Davangere. I studied up to 10th standard in Asia MNS Continental School. Then I did my PUC from Sri Siddhaganga PU Science College. Then for graduation, I came here for Harvard. And for the first time, I Davangere Rajya went to Dharwad for doing BSc Agri. I had so many options, like doing medicine, like MBBS or engineering. It's the risk of my father. He took a very risky task. He made me to choose agriculture, that to study in Harvard. And today I am successful. Today I got the opportunity to meet Madam because of my father, because he took the risk to send me to Harvard. Firstly, I was not good at studies. Up to 7th standard, I am very average. Like you can consider me a below average girl. So, but my father is a visionary. He always used to tell me like, think big, dream big anta. So ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ DC ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ತೊಂದರೆ ಅಂತೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೊ ಬದುಕಿವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡಾಗಿ ಬದುಕಿ, ದೊಡ್ಡಾಗಿ ಕನಸು ಕಾಣಿ ಅಂತ. So that day I decided, okay, I will become at least a district collector anta, but I was not having any idea like what to do, what not to do anta. But after my PUC, completing my PUC, I thought, okay, I got much, and I took the suggestion of so many, and then I decided to come to BSc Agriculture, thinking that I will get ample of time to study here. And fortunately, during COVID, everything went online, and I got ample of time in my home to study at that time. So when I came here in 2018, September the Youth Fest ನಡೆದಿತ್ತು, and at that time, it's just 1 month ಆಗಿತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು. ಆವಾಗ ಯೂತ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಗ್ರಾನಮಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೇ ವರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಟರರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್, and I gave my name for all the literary events like quiz, elocution, extempore and debate. And at that time, I was not even know what is the difference between elocution and extempore anta. And ನನ್ನ ನೇಮ್ ಬರ್ಸೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. But to my fortunate, at that time 2018 ನಂದು ಆ ವರ್ಷನೇ 2 ಯೋಗಿ ಆಯಿತು, ಡಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. So that I'm not telling to showcase my achievement. I'm telling because you have to use each and every opportunity. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, when I participated in 2018, and that too I was still in my first year, I got it was a golden opportunity to participate in the national event. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇವೆಂಟು ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ವರ್ಷ 2018 ನಲ್ಲಿ 150th ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಇನ್ ನಾಗ್ಪುರ್. At that time, I got the opportunity to meet Dr. Arvind Kumar Sir. He was at that time he was working at placement cell. So event ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ he was telling to me like, you can try for abroad after doing UG ಅಂತ. I told sir, ನನಗೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, I want to pursue civil service ಅಂತ. Then he said, okay, go, you just say that ನಾನು ಕಳಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. Then I went with one of my close friend, ಅವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟೈಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. So at that time, I was very confident. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ತೀನಾ ಡಾಬಿ ತರ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ I just want to serve ಅಂತ. So there are so many opportunities to serve. Why you want to join for civil service ಅಂತ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಆ ತರ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ. ದೆನ್ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ she gave me one assignment, you just go and write 2 essays ಅಂತ. I was telling to my friend, ಈಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ
ಬಂದೆ, 1 ವೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 essay ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. 2 ವೀಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. 3 ವೀಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ 1 ಮಂತ್ ಅಡ್ಡಾಡ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಿಕ್ರು. She wrote my essay and she said it's okay, not too good, not too bad. Then she said okay. She again gave me some assignments and I was okay. I was doing that. But ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದ್ರೆ I was not so regular. At that time, ma'am used to take lot many classes. So ಅವಾಗ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು 4th year seniors. So ನಾವಿದ್ದಾಗ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ನಡೀತಿತ್ತು. ಸೊ 4th year seniors ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಗಿ, ಇವಳೇನು ಹೀಗೆ UPSC ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಲೈಕ್ they were little ignorant towards me. At that time, once ma'am conducted history test series. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ 4th year ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಸೀನಿಯರ್. ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಮ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟ್ರೆಷರ್. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಐ ವಾಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಐ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯೂರ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಅಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಕಳ್ಸೋದಂತೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಬಾ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮ್ಯಾಮ್ ಅದಾಗಿ ಒಂದು 2 months ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ದಟ್ ಆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೇ ಬಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಲೇಟರ್ ಶಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲಿಟಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ UPSC. I was too serious in my first year. I was thinking like immediately 4th year ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಂದು ಆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ we started getting closer. Then things like pandemic occurred. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಯ್ತು, ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಒಂದಿನ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಅಪ್ಪನ ನರ್ಸರಿ ಇದೆ, ಸರ್ದು ಮೋಹನ್ ಸರ್ದು 2 ಎಕರೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ನಮ್ದು ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್ ವೆನ್ ಶಿ ಕೇಮ್. ಕಾರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಜಸ್ಟ್ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಕಾಲ್ಸ್, ಫ್ಯೂ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಮು ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ದಾವಣಗೆರೆ ತನಕ ಬಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. It struck me very badly and I felt okay, ego irtara anta. I was surprised at ma'am and she trusted me like anything. Parents bittu most of the time no one will know our potential, no one will make us to believe ourselves. But ma'am, she had a huge amount of trust. 4th year ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಪೋಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಜಿಮ್ ಕೆಟಗರಿ. ಸೊ ನಂದು ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ everyone were like ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಮಿ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಕೊಡು, 4th year ಇದ್ದಾಗ ಕೊಡು ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಿ ಇನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಮಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು 4th year ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ವರ್ಷ ನಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೇಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಅದು ನನಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ಸೀನ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ UPSC ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಈವನ್ ನೌ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ಮೇನ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ when I gave my prelims, I got very good marks, but I don't know my marks, but I hope that I got very decent marks because IFS to Forest Service to cut off clear ಆಗಿದೆ. So what I'm telling is she's something different. She's something like beyond our imagination, madness. Because I want to give just 2 instances. One is nandu civils mains ಆಗಿತ್ತು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಆರಾಮಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಮನೇಲಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಅಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಆರಾಮಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸರ್ಜರಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೋಲ್ ಡೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ, ಓಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಮುಗಿತಾ ಅಂತ. Then I called around 9 in night. I called to Sir and asked what happened anta. It was not so like normal ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. Okay, then I sensed that something went wrong anta. So ನಾನು my senior Suprita
Srilaka and Surya Naresh, Namoru, at that time we decided, okay, now Bangalore Gogona, maybe something is not going in the right way. So next day morning, Hodaga, man was in HICU. So I was shocked. ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ಗೆ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸರ್ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಬಟ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ಲುಕಿಂಗ್ ಮೈ ಐಸ್. She hugged me very tightly and she said, "In success model, I am not alone. The every category ICU." Then I was shocked. I was so shocked because even now, maybe anyone on the earth, ಯಾರು ಆ critical condition ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರ ಗಂಡ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಟ್ she loves me. I don't know ಈ ಋಣ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಿದೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಇದು ತುಂಬಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ they took care of me more than her daughter. So ಕೆಲವೊಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ we can't define. At that moment I was like, it's something I can't express in words. That's the love she's having towards me. So today I am here, ma'am is here. With the God's grace, we are enjoying the success in this auditorium. So, I just want to quote a saying: "A wise man learns from his mistake, while genius learns from others' mistake." So you can, to some extent, consider me as a genius because I never used to repeat my mistake and I used to learn from